இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் கழிஞ்சு நாங்க வீடியோ போட்டிருக்கு. சாலக்குடி பார்க் வந்திருக்கு. நீங்களும் கண்டு பாருங்க இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு. நீங்களும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க எங்க கிட்ட கமெண்ட்ல. கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, அதனால ரீல்ஸும் போட முடியல, வீடியோவும் போட முடியல. இப்பதான் எடுக்க முடியுது. உள்ள போய் பார்க்கலாம் நம்ம. ஃபோக்கஸ் பண்ணுமோ குட்டி பேபி ഉണ്ട് தெரியுதா வீடியோல? കുട്ടി ബേബി ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് പുറ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ബ്ലാക്കും ഇഷ്ടം, പക്ഷെ വൈറ്റ് அந்த ബ്രൗൺ புற எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம். அதுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த குஞ்சு எடுத்து பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. ஆனா இது க்ளோஸா இருக்கு, ஓப்பன்ல இருக்கு. പക്ഷെ எல்லாம் பயந்து பறந்து போகும். என்ன கொத்த வருது பார்த்துக்கோங்க. அதோட குஞ்சு இருக்கனால அதை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. நாங்க போயிட்டு வரோம் வேற இடத்துக்கு. பாய். அதோட ஃபிஷ்ஷோட சூப்பர் வியூ பாருங்க. பீஸ்ஃபுல்லா இருந்து எங்க காண்ற அந்த ஃபிஷ்ஷும் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு செட்டப்பும் சூப்பரா இருக்கு. இங்கிடுவா, அது என்ன இக்னோர் பண்ணிட்டு போகுது அந்த பறவை. இக்னோர் பண்ணி போய் இங்கிட்டு ஒன்று இருக்கு. எல்லாமே என்ன இக்னோர் பண்ணிட்டு போகுதுப்பா. வாங்க நம்ம போலாம். பார்த்து அந்த சைடு ஒரு ஃபிஷ்ஷோட வழி இருக்கு. இங்கடும் ஃபிஷ் இருக்கிறது யாரு தெரியுமா? பெரிய ஆளு இங்க இருக்கிறது. அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு புடி பிடிச்சா கை போகும். இருக்கிற ஆளு நம்ம பெரிய ஆளு இருக்கு. இங்க ஃபிஷ் கை போகும் கண்டிப்பா. பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எங்களை. இதுக்குள்ளே போலாவா? தலை பார்த்து நடக்கணும். குஹா குஹா குஹா. சூப்பரா இருக்குல்ல? இடங்க பாருங்க. ஃபுல் ஃபிஷ் இந்த குகைக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்த உடனே இந்த இது பாருங்க. ஃபுல்லு இங்கிட்டு ஃபிஷ் பாருங்க. இங்கிட்டு ஃபிஷ் பாருங்க. பெரிய பெரிய ஃபிஷ். அந்த ஃபிஷ்ஷே தனியா வச்சிருக்கிறான். அது மட்டுமே பெருசு. இந்த ஃபிஷ் அது கூட இருக்க முடியாது. அதனாலதான் அந்த ஃபிஷ் தனியா வச்சிருக்கு.
தட்டு ஃபிஷ்ஷு ஒரு ஆளி இறங்கினா கை போகும் கண்டிப்பா இந்த ஃபிஷ்ஷில். இது இறங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இல்லையா? இறங்கக்கூடாது, அதுக்கு தான் நெட்டு போட்டுருக்கு, மற்றதெல்லாம் போடலாம். இது കൈ കടിക്കും, കയ്യിലേ കടിക്കും. മുതലയുടെ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ ഇത് ഇതിക്ക് പേര് ഏതോ മറന്നു പോയി ഞാന്. இதுக்கு பேரு எதனா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஒரு ஆளோட கை போகும் கண்டிப்பா. முதல்ல வாயிலே கையில விடுமா ஃபீட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அலிகேட்டர், இதுதான் அலிகேட்டர். ரொம்ப இஞ்சி இப்பதான் வந்ததுல அலிகேட்டர் தான். செம்ம பெரிய அலிகேட்டர் கண்டிப்பா வந்து பாருங்க. ஆனா டேஸ்ட்ல பாருங்க கொஞ்சம் ஓப்பன் டைப்ல இருக்கு, கொஞ்சம் பீதி ஆகுது. ஏன்னா இங்க டோட்டல் இருக்கிற அலிகேட்டர் 3. പക്കിവെളിയത്ത് എൻ്റെ വീടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ വീടിനോട് അനുബന്ധിച്ച് 1 ഏക്കർ കൃഷി സ്ഥലം, തെങ്ങ്, അടക്കാരം, ജാതി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാടാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൃഷി സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല കാടാക്കി മാറ്റിയാണ്, കാട്ടുമരങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കാടാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്. പിന്നെ പണ്ട് കേരളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ കിടക്കണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചവറടിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കാട്ടുമരങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ മരത്തമ്മ വേരുകൾ കൊണ്ട്, ഏർമാടങ്ങൾ വേര് കൊണ്ട് പാലം, കോണി കയറാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മരങ്ങൾ, മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് ഇതാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, അതിന്മേന്ന് വേര് താഴ്ത്തിക്ക് ഇറക്കി ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാലുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ മരം സഞ്ചരിക്കുക, മുള സഞ്ചരിക്കുക, മുളേനെ വളച്ചുകൊണ്ട് താഴ്ത്തി മുട്ടിച്ച് വേറെ കട, നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 1 ഏക്കർ സ്ഥലം, ഈ 1 ഏക്കർ സ്ഥലം ഫുള്ള് ഏകദേശം 16ഓളം കുളങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ കുളങ്ങളുടെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ പാലങ്ങൾ, പാലത്തും കൂടെ പോയിട്ട് ഗുഹ കൂടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും കുളം, മത്സ്യങ്ങളെ കണ്ട് പുറത്തേറി, പിന്നെ ഊഞ്ഞാലുകൾ. അതായത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആർജിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എൻജോയ്മെൻറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കം എൻജോയ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവജാലങ്ങളെ കാട്ടിലെ പോലെ അഴിച്ചുവിട്ടു. അതായത് മാൻമെയ്ഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം, മനുഷ്യൻ തീർത്ത ആവാസ വ്യവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ സർവ്വ ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾ, ചരാചരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് സന്തുലിതമായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി സഹകരിച്ച് വസിക്കണേ എന്നതിൻ്റെ മോഡലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മളുടെ ഫെല്ലോ ക്രീച്ചേഴ്സാണ്, സഹജീവികളാണ്. ഈ സഹജീവികളുടെ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൾച്ചർ, നേച്ചർ, ആർട്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ, പോയട്രി, സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടൂറിസം, സുവോളജി, ബോട്ടണി, ഇക്കോളജി, ഇത്തോളജി എക്സെട്ര ഇത് നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ സംഭവങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ തുടർച്ചയായി പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 24ാമത്തെ വർഷമാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റുകൾ മുഴുവൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് ഞാൻ ഓറലി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും അതാത് സബ്ജക്റ്റുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് കൗതുക പാർക്ക്. പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിപ്പാ എക്സ്പീരിയൻസ് സൂപ്പറാണ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കും. കാട് പോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പാർക്കോടത്. அவங்க പറഞ്ഞത് இவ்வளோ நேரம் கண்டிப்பா என்னோடது இங்கே வந்து காணதுனால இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானும் പറയുது, ஹானஸ்டாக പറയുது. கண்டிப்பாக வந்து காணுங்க. பாய், டாட்டா.